வணக்கம் மக்களே, வெல்கம் டு தி சேனல். நான் ஸ்ரீ பிரபாகர். இன்னைக்கு நம்ம கூட அக்கா சுவாதி பிரபாகர் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க. வணக்கம். ஹலோ. இன்னைக்கு நம்ம என்ன மூவி பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, ஹரிகிருஷ்ணன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம லாலட்டன், மம்முட்டி அவர் 2 பேருமே நடிச்ச ஒரு மூவி தான் பார்க்க போறோம். இது வந்து 1998ல ரிலீஸ் ஆயிருக்கு. மை பர்த் இயர். ஸோ எக்ஸைட்டட். இது வந்து ஒன் ஆஃப் தி பிக்கெஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரி ஹிட்னு கேள்விப்பட்டேன். அண்ட் ஆக்சுவலி ஹரிகிருஷ்ணன்ஸ்ங்கிற நேம் ஏன் ரீசன் சொல்லு இந்த படத்துக்கு? எப்படி தெரியும் எனக்கு? நான் சாட் ஜிபிடில கூட ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சிருந்தேன். ஆ. ஸோ இந்த படத்துல வந்துட்டு மம்முட்டி வந்து ஹரி, லாலட்டன் வந்து கிருஷ்ணன். ஆ. ஸோ ஹரி கிருஷ்ணன். அண்ட் another இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் இஸ், ஸோ இது வந்து எண்டிங் 2 டிஃபரெண்ட் எண்டிங்ல வந்து படம் இருந்திருக்கு ஆக்சுவலி. ம். படம் தியேட்டர்ஸ்ல ரிலீஸ் ஆகிறப்போ ஒரு சில தியேட்டர்ல ஒரு எண்டிங்கும், இன்னொரு சில தியேட்டர்ஸ்ல இன்னொரு எண்டிங்கும் வந்திருக்கு. ஸோ நம்ம பார்க்குற மூவில என்ன எண்டிங் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல. அஃபிஷியல் வெர்ஷன் என்ன எண்டிங்னு தெரியல. ஸோ லெட்ஸ் சி. பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஃபேக்ட். படத்துக்குள்ள போலாம். படத்தை முடிச்சு டிஸ்கஷன்ல போயிடலாமா? டிராவலர் இல்லை சர்ச் ட்ரிப் போகிறாங்களா தெரியல. நான் ரொம்ப ஃபேஷனபிளா இருக்காங்க. இதானா ஃபாசில்? ஆக்சுவலி நல்ல டைரக்டர் போவார் அந்த டைம்ல. ஃபஹத்தோட அப்பான்னு தானே சொல்லுவாங்கல்ல. ഫഹദ് അപ്പ ഫസിൽ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഗുപ്തൻ എന്ന് എഴുതണോ അതോ ഗുപ്തദേവ് എന്ന് എഴുതണോ? വെറും ഒരു ജി എന്ന് എഴുതിയാൽ കൂടെ എനിക്ക് വിരോധമില്ല. ഗുപ്തൻ എന്ന് എഴുതാം. ഗുപ്തൻ, കെയർ ഓഫ് മീര, ഹിൽ ഗാർഡൻ. ഓക്കെ, ഈ നാട്ടിൽ എനിക്കൊരു മേൽവിലാസം ഉണ്ടാക്കി തന്നതിന് നന്ദി. റൂം കാണിച്ചു കൊടുത്തോളൂ. ഞാൻ ഇറങ്ങാം. മീരയെ ഇനി എപ്പോഴാ കാണുക? ഞാൻ വിളിക്കാം, വരികയും ചെയ്യാം. ആളെ കാണാൻ എനിക്കും കൊതിയായിട്ടുണ്ട്. കൊതിയായിട്ടുണ്ട്. അതിനെന്താ, അടുത്ത കൊല്ലം ഓ. ഏയ്. ഇതാ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആള്, അമ്മാളു. പറഞ്ഞു ഒക്കെ പറഞ്ഞു. 11 വയസ്സേ ഉള്ളെങ്കിലും 20 വയസ്സിന്റെ ബുദ്ധിയാ. ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ്, ഗെയിംസിൽ ഫസ്റ്റ്, സ്പോർട്സിൽ ഫസ്റ്റ്, സ്കൂളിലെ കേമി. വരുന്നുണ്ട് 10 ദിവസത്തെ അവധിക്ക് ഇവിടേക്ക് ഒന്ന് ചുറ്റിയടിച്ച് കാണാൻ വരുന്നുണ്ടെന്ന് ഒക്കെ പറഞ്ഞു. എവിടെ വേണേലും കറങ്ങി അടിച്ചോ. പക്ഷേ ആ ഗബ്രിയലിന്റെ മുന്നിലെങ്ങാനും ചെന്ന് പെട്ടുപോകരുത്, സൂക്ഷിച്ചോണം. പിള്ളേരെ തീറ്റക്കാരനാ ഗബ്രിയേല്. 10 പേരെ ഒരുമിച്ച് ഞെക്കിക്കൊല്ലാൻ ബലമുള്ളവനാ. മൂക്കത്താ ദേഷ്യം. തക്കത്തിന് കിട്ടുന്ന പിള്ളേരെ മൂരക്കാട്ടി കൊണ്ടുപോയി ചുട്ടു തിന്നും. അധികം ഒച്ചൊന്നും വേണ്ട. ചിലപ്പോ മതിരിയാടി ഇങ്ങോട്ടും വന്നു. தெரியாது. ஜாலர் கூட தெரியாது எனக்கு. ஃபன் என்டர்டெயின்மெண்ட் கேள்விப்பட்டேன். மிஸ்ட்ரி த்ரில்லரா இருக்குமோ? ஹனிஃபா കോമഡി മിസ്റ്ററിടാ. മിസ്ട്രിയാ? ഫൈൻ. അതല്ലേ കുഴപ്പം. വലിയ കുട്ടിയാകുമ്പോ സൂക്ഷിക്കണം. ഇങ്ങനെ ഒറ്റക്ക് വന്ന എനിക്കല്ലേ അതിന് നാണക്കേട്. എന്തിനാ മീര ഈ ബസ്സിലൊക്കെ ഇറങ്ങി പോകുന്നത്? മനസ്സിലാക്കാനൊന്നുമില്ല അമ്മായി. ഇതൊന്നും എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല, പറഞ്ഞേക്കാം. എനിക്കും. വീട് ഭയങ്കരമാ இருக்கு. ഹലോ, എങ്ങനുണ്ട്? മുറി ഇഷ്ടായോ? ഓ മീര അസലുണ്ട്. എപ്പോഴാ കാണേണ്ടത്? എപ്പോ വേണേലും കാണാം. ശരി, ഞാൻ വൈകിട്ട് എത്തിക്കോളാം. ഓ ആയിക്കോട്ടെ. ബൈ. ஆயிக்கோட்டே. சாங் போட போறாங்க. அதுக்குள்ளே இவங்க ஃபால் இன் லவ். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் இந்த ஏரியா அது ஹில் ஸ்டேஷன் சம்வேர். கல்யாணம் அப்படின்னு இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்லேயே லவ் பண்றாங்க. இவங்க சைடு ஸ்டைல் நல்லா இருக்கு. லொகேஷன்ஸ்லாம் மாசா இருக்கு. பள்ளி வீடு அவர் குட்டீஸ்ல அப்படியா இருக்கு பாரு. நம்ம லொகேஷன்ஸ் எல்லாம் முன்னாரா இருக்குமோ தெரியாது. நான் போயிருக்கேன் ஆக்சுவலி. அவர் ரைட்டரோ? யா ப்ராபபிலி. That's the reason. லவுடரா நிலாவுண்டி சந்தனா மாமலை. யாரா குருட்டுத்தனம் பார்க்குறான்? கேப்ரியல். ஓ மை காட். சிக்கன் அது கையில சம்திங் பேர்ட். ராபிட்டா? Rabbit. ஐயோ. I think he's going to help her.
അവള് കെട്ടവെന്ന് വെച്ചല്ലേ ഗുഡ് ഗായ്. ഓ ഉമ്മ. ഡ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുത്തേക്ക്. ശരി ഡോക്ടർ. സൈൻ ലാംഗ്വേജ് കത്തുന്ന உள்ள பிடிச்ச விட்டு போறாங்கன்னு நினைச்சிட்டாங்க. വാ. ഓക്കേ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ബൈ. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്നല്ല ഗബ്രിയൽ. ചെവിയും കേക്കില്ല, വർത്താനം പറയില്ല. ജോസ് പാപ്പ എന്തിനാ പാവം ഗബ്രിയലിനെ കുറിച്ച് ഇല്ലാത്തതൊക്കെ പറഞ്ഞത്? சரண்யா மாதிரி இருக்கு. ஐயோ பெருமாளே எனக்கு வெக்கமா வருது. குட்டி பாப்பா அந்த ரெண்டு குட்டி ജോസ് பாப்பா പാപ്പ ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ല. ഇത് എന്താ പുറപ്പാടാ മീര? Yeah. ഒന്നും കാണാതെയും കേൾക്കാതെയും കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ അങ്ങനെ പറയില്ലല്ലോ. ആരെയാ നീ ഹോട്ടലിൽ കൊണ്ട് പാർപ്പിച്ചിരിക്കണേ? അതെ, Rich girl. അമേരിക്കൊന്നുമല്ലല്ലോ. ഊര് ചുറ്റലും ഐസ്ക്രീം നുണയലും പ്രേമസല്ലാപം കുറെ കണ്ടു സഹിച്ചു. എനിക്ക് രണ്ടിലൊന്നും അറിയണം. അവൻ ആരാ ആ കണ്ണാടിക്കാരൻ? എന്താ നോക്കുന്നേ? കുഞ്ഞിക്കുട്ട സീരിയസാ? ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നീ അവന്റെ കൂടെ പൊറുക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ. ആ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം ഞാനും കൂടി കൂടിക്കോട്ടെ. അതിനെന്താ, വന്നോളൂ. ஓகே. அப்பவே இல்லை பின்னா. சூப்பர் ஸ்டோரிஸ். ம். ഹേ, ஓ தனியா வந்தியா ஒரு கேட்கல போல. ഞങ്ങളെ കുട്ടികളെല്ലാം ചേർന്ന് ഇന്ന് രാത്രി ഡിന്നറിന് വിളിച്ചാ വരുവോ? എല്ലാവർക്കും ഗബ്രിയലിനെ പരിചയപ്പെടണം. ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്കാണ് താമസം? ഗബ്രിയലിന് വേറെ ആരല്ലേ? அது அம்மா. வைஃப் குழந்தை நினைக்கிறேன். ம். ഇത് ആരാ? ஆ. ഇവര് ഇപ്പൊ എവിടെയാ? அடிச்சு போய். പോയോ? ஓ சாகல விட்டுட்டு போயிட்டாங்க. ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ இல்ல, അത്രയും இவங்க age. കാണുന്നില്ലേ? ஓ ஓகே. இதனாலதான் சைன் லாங்குவேஜ் கத்துக்கணும். ആ, ഹായ്. ഞാൻ വിശ്വംഭരൻ, മീരയുടെ അച്ഛനാണ്. ഓ, ഞാൻ ഗുപ്തൻ. മീരയെല്ലാം എന്നോട് പറഞ്ഞു, സകലതും. അമ്മയോട് വഴക്കിട്ട് വന്നിരിക്കുക. എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. അച്ഛന് നിന്നെ മനസ്സിലാകുന്ന പോലെ നിന്റെ അമ്മ നിന്നെ മനസ്സിലാക്കണമെന്നില്ലല്ലോ. ആകെ വിഷമിച്ചിരിക്കുക. വന്ന് പണക്കം തീർക്ക്. അല്ലേലും ഞാൻ വരാനിരിക്കായിരുന്നു. എന്നാ പിന്നെ വന്നേരേ. നൈസ് മീറ്റിംഗ്. നാളെ കാണാം. ബൈ. ഓക്കെ, ഇരിക്കൂ. அது மாசம் இதாக தான் இருக்காரு. அவரு வேலையை பார்க்குறாரு. அதான் அப்போதான் மாருதி 800லாம் ஃபேமஸ், அம்பாசிடர்லாம் நிற்கிது. செம்பக மாளிகை, சந்தன மாமாளிகை, செம்பக மாளிகை. What? Oh, this guy. செத்துட்டானா? இன்ட்ரெஸ்டிங். அவர் பண்ணலன்னு சொல்லிட்டு போறாரு. ஆபியஸா காது கேட்க வாய் பேச முடியாது. ஈஸி டார்கெட் போலீஸ்க்கு. പിക്കാക്സിന് വെട്ടിക്കൊന്നതാ. ஓகே, இதுதான் மிஸ்ட்ரி. ഇല്ല, ഗബ്രിയലല്ല കൊന്നത്. இவங்களுக்கு ஐக்கியூ ஜாஸ்தின்னு சொல்லுவாங்க. இவங்க கூட தானே இது நைட் ஃபுல்லா இருந்தாரு. കണ്ടോ അങ്കിൾ, ഇന്നലെ രാത്രി 10നും 10:30ക്കും ഇടയ്ക്കാ ഗബ്രിയൽ இவங்களுக்கு ஐக்கியூ ஜாஸ்தின்னு சொல்லி பேசுறாங்க. ഇന്നലെ രാത്രി 12 മണി വരെ ഗബ്രിയൽ ഞങ്ങളൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. പിന്നെ എങ്ങനെയാ 10 മണിക്ക് കൊല്ലുന്നത്? ഞങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ടാ ഗബ്രിയൽ വന്നത്. ഞങ്ങളോടൊപ്പം ആ ഭക്ഷണം കഴിച്ചത്. മൊളിഞ്ഞു വന്നേ. കുട്ടി ഇതൊന്നും ആരോടും പറഞ്ഞോണ്ട് ആന്റി, നമുക്കിതൊന്നും കേൾക്കാൻ വേണ്ട, അറിയാൻ വേണ്ട. കേട്ടല്ലോ? ഞാൻ പറഞ്ഞ உங்க സത്യമാണ്. வீட்டுல இருக்க இந்த கொடுப்பீங்களா? ചോദിച്ചു നോക്ക്. മോളെ, ഇവിടെ
കല്ലൂക്കാടൻ വിശ്വംബരം മുതലാളി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മുതലാളിയുണ്ട്. സൂര്യൻ ഇന്നലെ പടിഞ്ഞാറ ഉദിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞാൽ അതാ സത്യം. വേറെ അതും ഇതൊക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് വേണ്ടാത്ത പുലിവാലി പിടിച്ചു വെച്ചാൽ അവസാനം ഒറ്റയ്ക്ക് കാണും. ഞങ്ങൾ ആരും കാണില്ല കൂട്ടത്തിൽ. വേണ്ട, ആരും വേണ്ട. ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പറഞ്ഞോളാം സത്യം. ഹരികൃഷ്ണ അസോസിയേഷൻ വിളിച്ച് പറയാമല്ലോ. ஏய் என்னடா ஃபேஸ் ஆஃப் மாதிரி இருக்கு. இல்ல இவங்க 2 பேரும் ஒரே இடத்துல வேலை பார்க்குறாங்க. அவங்களோட கம்பெனி தான் டிடக்டிவ் ஏஞ்சல். കോഴിക്കോട്ടെ കേസിന്റെ അപ്പീൽ എന്തായി സാറേ? മാർക്ക് ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ. സാറേ, കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ കേസിന്റെ അവധി എന്നാണെന്ന് അറിയാമോ? അവധിയോ? എന്താ അവധി? സാറേ, ഞാൻ ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ വരുമാനാ. എന്റെ മറ്റേ കേസിന്റെ കാര്യം നിങ്ങളോട് ഞാൻ 1000 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ വക്കീൽ ഓഫീസിൽ അവര് വന്നിട്ടുണ്ട്. അവരൊരു കേസ് ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്ന കാര്യം ആലോചിക്കാം. 2-3 ദിവസം മാത്രം പരിചയമുള്ള ഒരു ഭർത്താവ് അസമയത്ത് കള്ളനെ പോലെ കടന്നു വന്നാൽ ഏത് ഭാര്യയും ഭയക്കും. ആഭരണങ്ങളിൽ കടന്നു പിടിച്ചപ്പോൾ അലറാൻ തുടങ്ങിയ ഭാര്യയെ ക്രൂരമായി തൊഴിച്ചു കൊന്നു. രഹസ്യകാമുകനെ മുറിയിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഏതൊരു ഭാര്യയും ഭർത്താവ് എന്ന കഥകി തട്ടുമ്പോൾ ഭയക്കും. ആണുങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള മൽപ്പിടുത്തത്തിനിടെ രക്ഷിക്കാൻ ചെന്ന പെണ്ണ് അബദ്ധത്തിൽ ആരുടെയോ തൊഴിയേറ്റ് മരിച്ചു. കാമുകന്റെ ആകാം. ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരിടത്തും ഇങ്ങനെ ഒരു കാമുകന്റെ സാന്നിധ്യം തെളിയിച്ചിട്ടില്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഈ ആർഗ്യുമെന്റിന് സംശയത്തിന്റെ ആനുകൂല്യം പോലും ലഭിക്കുന്നില്ല. അതെ, പക്ഷെ കുന്തം പോയാൽ കുടത്തിലും തപ്പണമല്ലോ. കാമുകൻ കുടത്തിൽ നിൽക്കുമോ ഗണ്ണ? ഇല്ലല്ലോ ഹരേ. എങ്കിലും ഇറങ്ങി പോരേ. ഈ കേസ് കൊണ്ടുവരുന്ന ഏക ഡിഫൻസ് ഒരു ഇല്ലാ കാമുകനെ ഉണ്ടാക്കുക. അത് നിൽക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഹരികൃഷ്ണൻ അസോസിയേറ്റ്സിന് ഈ കേസ് ഏറ്റെടുക്കാം. ഹരിയുടെ പോയിന്റ്സ് ഒന്നും മിസ്സാകരുത്. ഈ കേസ് സൈമൺ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തട്ടെ. ആഭരണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഭാര്യയെ കൊന്ന റാസ്കലിന് മാക്സിമം പണിഷ്മെന്റ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണം. യെസ് സർ. ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് എ ചാലഞ്ച്. ഈ സുന്ദരൻ വക്കീൽ എവിടെ പോയി കിടക്കും? ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്. താൻ എവിടെ പോയി കിടക്കായിരുന്നു? ഞാൻ വന്നിട്ട് കുറെ നേരമായി. അകത്തേക്ക് കയറ്റി വിരണ്ടേ കക്ഷി കഴിവരികള്. കൂട്ടത്തന്തയ്ക്ക് പറയാ അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല. മതി, ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നു. താനങ്ങ് വന്നേക്കേ. ആരായിരുന്നു വാദിഭാഗം വാദിച്ചത്? ഹരി സാർ, കൃഷ്ണ സാർ പ്രതിഭാഗത്തായിരുന്നു. പോയിന്റ്സ് എല്ലാം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഒന്നും വിട്ടുപോയിട്ടില്ലല്ലോ. ഇല്ല. പൊന്നൂരിന്ന് അമ്മാളൂട്ടിയുടെ ഫോൺ. അസിന്റെ കൂടെ നമ്മളും ഹരിയടാ അമ്മളോ, കൃഷ്ണ അമ്മളോ, എന്താടാ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വരാൻ? എന്തിനാടാ ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് വരുന്നത്? നീ കാര്യം പറയടാ. എടാ, ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരുപാട് ജോലി ഉണ്ടെന്നേ. അത്യാവശ്യമാണോടാ? ഓക്കെ then we are there. ഹരികൃഷ്ണൻ അസോസിയേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ 100-300 അഡ്വക്കേറ്റുമാരുള്ള ഒരു ഓൾ ഇന്ത്യ നെറ്റ്വർക്കാണ്. സാധാരണ ഒരു കേസ് പഠിച്ച ജൂനിയേഴ്സിനെ ഏൽപ്പിക്കാറാ പതിവ്. ഹരികൃഷ്ണന്മാരിപ്പൊ നേരിട്ട് വന്നു എന്ന് കരുതി നമ്മൾ അശേഷം പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. അവര് ജാമ്യാപേക്ഷ കൊടുക്കുന്നു, കുറെ കുട്ടികളെ സാക്ഷി പട്ടികയിൽ ചേർത്ത് വിസ്തരിക്കുന്നു, ജാമ്യം വാങ്ങിപ്പോകുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ ഹരികൃഷ്ണന്മാര് പൊട്ടന്റെ ജാമ്യ കേസ് ഏറ്റെടുത്തു, നമുക്കിനി പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല എന്നാർ. ഒരുമാതിരി മറ്റവർത്താനം പറഞ്ഞാൽ വക്കീല്. സാക്ഷാൽ ഹരികൃഷ്ണന്മാര് പൊട്ടന്റെ കേസ് ഏറ്റെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേടിക്കാതെയോ? എടോ കുഞ്ഞിക്കുട്ട, അവർ വന്നിരിക്കുന്നത് പൊട്ടൻ നിരപരാധിയാണെന്ന് തെളിയിക്കാനല്ലേ, അല്ലാതെ യഥാർത്ഥ കുറ്റവാളിയെ കണ്ടുപിടിക്കാനൊന്നുമല്ലല്ലോ. ஆக்சுவலி இந்த கேஸ்ல இருந்து வெளியே வரணும்னாவே പൊയ്ക്കോളൂ. ஆக்சுவல் குற்றவாளி கண்டுபிடிச்சாதான் வெளியே வர முடியும். കേസെങ്ങാനും പിൻവലിച്ചു എന്ന് കേട്ടാൽ അത് കളി വേറെ, അത് സൂക്ഷിക്കണം. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഭൂലോകത്തിന്റെ ആപ്പ് ഊരിക്കൊണ്ടേ അവർ പോകൂ. അതായത് യഥാർത്ഥ കുറ്റവാളിയെ കണ്ടുപിടിച്ച് അവർക്ക് ശിക്ഷയും വാങ്ങി കൊടുത്തിട്ടേ അവർ പോകൂ എന്നർത്ഥം. അതിനവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ഡിറ്റക്റ്റീവ് ഏജൻസി തന്നെ ഉണ്ട്. Yes, Your Honor, I am Hari Krishnan from Hari Krishnan Associates. We appear for the accused. Your Honor, I am also Harikrishnan from Harikrishnan Associates. I know Harikrishnan. அந்த ஹரிகிருஷ்ணன். Yes, he is Harikrishnan and I am Harikrishnan. I call him Hari and he calls me Krishnan. And Okay. together we are Harikrishnan of Harikrishnan Associates. Okay, proceed. എന്താ മോളുടെ പേര്? നിഷ. ആ നിൽക്കുന്നയാളെ അറിയോ? ഇല്ല. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് ഇയാൾക്ക് ഒരു പാർട്ടി കൊടുത്തില്ലേ? ഇല്ല. അന്ന് റീസെന്റ് ഇയാൾ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഒക്കെ തന്നില്ലേ? ഇല്ല. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ ആരാ പറഞ്ഞത്? അച്ഛനോ അമ്മയോ? അച്ഛനും അമ്മയും. ശരി. Your Honor, കൊല നടന്നു എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഗബ്രിയേൽ ഈ കുട്ടികളുമായി ഒരു പാർട്ടിയിൽ പങ്കെടുക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഒരൊറ്റ കുട്ടി പോലും അത് തുറന്നു പറയാൻ അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ സമ്മതിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഇതിന് പിന്നിൽ ഏതോ ഒരു വൻ ശക്തി ഉണ്ടെന്നുള്ളതിന്റെ സൂചന കാണും. അതുകൊണ്ട് നിഷയുടെ മൊഴി ഒരു തെളിവായി എടുത്തുകൊണ്ട് കുറ്റം പൂർണ്ണമായി തെളിയിക്കപ്പെടുന്നത് വരെ ഗബ്രിയേലിന് ജാമ്യത്തിൽ വിടണമെന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. That's all, Your Honor. Yes. യുവർ ഓണർ, ജാമ്യം കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി മുമ്പാകെ എനിക്കൊരാളെ വിസ്തരിച്ചാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്. ആരെ? അമ്മാളുവിനെ. അമ്മാളു പൊന്നൂരിലെത്തിയിട്ട് എത്ര നാളായി? 1 week. ഹരികൃഷ്ണൻസുമായി അമ്മാളുവിന് എന്താ ബന്ധം? ഹരികൃഷ്ണൻസിലെ ഹരി എന്റെ ബ്രദറാ. 11 വയസ്സാണെങ്കിലും 21 വയസ്സിന്റെ ബുദ്ധിയാണ് അമ്മാളുവിനെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടു. ആരാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? എന്റെ ക്ലാസ് ടീച്ചർ, എന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ, എല്ലാരും. ഇംഗ്ലീഷിന് അമ്മാളുവിന് എത്ര മാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു? 100%. വെരി ഗുഡ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട്, പറഞ്ഞു തരുമോ? വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ലവ് ആൻഡ് ലൈക്ക്? I love my brother and I like ice cream. Do you love him or like him? Do you love him or like him? I love him. What kind of love? What kind of love? Love, that's all. അമ്മാളു
ഗബ്രിയേൽ താമസിക്കുന്നിടത്ത് പോയോ? പോയി. ആ മുറിക്കകത്ത് കയറിയോ? Okay. കേറി. This is going വേറെ in the wrong ആരെങ്കിലും direction. ഇല്ല. വാതിൽ തുറന്നു കിടക്കായിരുന്നോ അതോ അകത്ത് നിന്നും അടച്ചോ? അകത്തൊന്നും അടച്ചു. ഗബ്രിയേൽ അമ്മാളൂനെ തൊട്ടോ? ഗബ്രിയേൽ അമ്മാളൂനെ തൊട്ടോന്ന്? തൊട്ടു. എവിടെ എവിടെ? ആദ്യം കവളിൽ. എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? കോരിയെടുത്തോ? കെട്ടിപ്പിടിച്ചോ? Come on, പറയൂ. കെട്ടിപ്പിടിച്ചു. 11 വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്ക് 21 വയസ്സിന്റെ ബുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ 21 വയസ്സിന്റെ വികാരവും കണ്ടേ പറ്റൂ. ഈ കുട്ടിയും ഗബ്രിയേലുമായിട്ട് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിന് യോജിക്കാത്തതും സഭ്യമല്ലാത്തതുമായ ഒരു ബന്ധം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ഈ കോടതിയെ ബോധിപ്പിക്കുകയാണ്. അതിനുവേണ്ടി എവിടെയോ കിടന്ന ഹരികൃഷ്ണൻസിന് 21 വയസ്സിന്റെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് സ്വന്തം ആളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ചഴച്ച സൂത്രശാലിയും കള്ളിയുമാണ് ഇവൾ. But Gabriel connect ഇങ്ങനത്തെ பண்றதுக்கு വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി കുറ്റക്കാരനായ ഒരാളെ ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടാൽ motive வேணும். அவரே பொண்ணு மாதிரி இருக்குன்னு சொன்னாரு. பட் கேப்ரியல வந்து இந்த கொலைக்கு இது பண்ணணும்னா மோட்டிவ் வேணும், மர்டர் வெப்பன் வேணும், நிறைய இருக்குல்ல. அவர் அந்த டைம்ல பார்த்ததுக்கு விட்னஸ் வேணும். നമുക്ക് പോവാം. വാ. நீ காலிடா. യുവർ ഓണർ, ഞങ്ങൾ ഹരികൃഷ്ണൻ അസോസിയേറ്റ്സ് ഈ കേസിൽ നിന്ന് പിന്മാറും. அவ்வளோ ஈஸியாவா? പിന്മാറിയോ? എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം? എടാ വക്കീലെ, എന്റെ കഴുത്തിൽ കൊലക്കാര് വീഴോ? ഹരികൃഷ്ണന്മാര് കോടതി മുമ്പാകെ ഒരു കേസ് പിൻവലിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഒരർത്ഥമല്ല, ഒരു കോറമ്പൽ അർത്ഥമുണ്ട്. മറ്റേ അറ്റത്തെ കൊമ്പനെ പിടിക്കാൻ ഹരികൃഷ്ണന്മാർ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നത് ഒന്നാമത്തെ അർത്ഥം. ഒന്ന് മുഖത്ത് നോക്കി വർത്താനം പറയണോ? അതിനുവേണ്ടി മാത്രം ഇവിടെ ഒരു ഓഫീസ് തുറക്കുമെന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ അർത്ഥം. ஓ மை. ഈ കേസ് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ബാക്കി എന്തുള്ളൂ എന്നുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ അർത്ഥം. എന്ന് വെച്ചാൽ Oh my god. ആരംഭിച്ച് கொஞ்ச நேரத்திலே இந்த ஹூக் இருக்கே பயங்கரமா. അമ്മാളും എന്തിനാ കേസ് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് കോടതി കിടന്ന് വെച്ചുമ്പോൾ ഇനിയല്ലേ കേസ്? എവിടെയോ ഒളിഞ്ഞു മറഞ്ഞ് പമ്മി പതുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഭീകരനായ ഒരു കൊലയാളിയെ നിയമത്തിന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിക്കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ അമ്മാള് ഒരു നിമിത്തമായി എന്ന് കരുതിയാൽ മതി. ഇനി ഈ കേസ് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പോകൂ. பட் அந்த லைன் ஆஃப் கொஸ்டினிங் வந்து லாயர் கேட்க கூடாது. அது சின்ன பிள்ளைகிட்ட போய் பப்ளிக்ல எல்லாம் கேட்க கூடாது. பட் அவரே வந்து ஒரு ஒர்க் எத்திக் இல்லாம தானே அவர் வேலை பண்றாரு. இந்த மூமெண்ட்லாம் போட்டுட்டு இருப்பது தெரியுமா? இந்த மூமெண்ட்லாம் போட்டிருக்கேன். என்ன கார் அது பயங்கரமா இருக்கு. ஓஷா ஓ என்ன நடக்குதுங்க? அவங்க 2 பேருக்கு மட்டும் ஏத்த மாதிரி ஒரு கார் வச்சிருக்காங்க. வேற யாரும் ஏத்த முடியாத அளவுக்கு. കൺവേർട്ടബിൾ മെർസിഡീസ് മെറൽ. ഈ വിശ്വംഭരം മുതലാളിയുടെ കൊലപാതകങ്ങളുടെ ഒരു ഭംഗി കഴിഞ്ഞ 24 വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ 12 കൊലപാതകങ്ങൾ അദ്ദേഹം നടത്തിയിരിക്കുന്നു. ആ 12 എണ്ണത്തിനും എന്തൊരു സൗന്ദര്യമാണ്. ഓരോന്നിനും ഒരു ഹിച്ച്കോക്കിയൻ സ്റ്റൈൽ. ഹിച്ച്കോക്ക് അവർ ഹോളിവുഡ് മൂവി ഹിച്ച്കോക്ക്. അതെങ്ങനെ? അതായത് കുറ്റവാളിയെ ആദ്യം തന്നെ കാണിച്ചു തരുന്നു. ഇപ്പൊ ഗബ്രിയലിനെ കാണിച്ചു തന്നില്ലേ, അതുപോലെ. അപ്പോ കഥ ഇങ്ങനെയാണ്. വിശ്വംഭരൻ മുതലാളിയുടെ മകൾ മീര സ്വന്തം കാമുകനായ ഗുപ്തൻ ഒരുമിച്ച് ഇവിടെ എത്തുന്നു. പ്രണയപരവശരായ അവർ ഈ നാട് മുഴുവൻ ചുറ്റിയടിക്കുന്നു. വിശ്വംഭരൻ മുതലാളിക്ക് തീരെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ബന്ധം പലതവണ എതിർത്ത് നോക്കി, പക്ഷെ ഫലിച്ചില്ല. ഈ മീര ഗുപ്തനുമായി ഒരു ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ കിടക്ക പങ്കിടുക വരെ ചെയ്തു. ആണോ? എപ്പോഴായിരുന്നു? നവംബർ 26 രാത്രി. ഒക്കെ കണ്ട് സഹികിട്ട വിശ്വംഭരൻ ജി തന്റെ പതിവ് സ്റ്റൈലിൽ തെളിവുകളെല്ലാം പൊട്ടനെതിരെയാക്കിയിട്ട് ഗുപ്തനെ അങ്ങ് തട്ടി. അതായത് ഈ പറയപ്പെടുന്ന കല്ലൂക്കാടൻ തെളിവുകളൊന്നും നശിപ്പിക്കുന്നില്ല, പകരം തെളിവുകൾ മനഃപൂർവ്വം വിട്ടുതരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും പൊട്ടനെ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചിരിക്കുന്ന ആ പിക്കാക്സും മറ്റ് സാഹചര്യ തെളിവുകളും യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരുടെ നേർക്കാണ് തിരിയേണ്ടത്? അങ്ങേരുടെ കൈക്കല്ലേ അത് ശരിക്കും ഫിറ്റാവൂ.
ഇത്ര നിസ്സാരമായ ഒരു കേസിന് വേണ്ടി ഇവിടെ വന്നിങ്ങനെ ഓഫീസും തുറന്ന് എല്ലാവരും കൂടെ ഭജനിരിക്കേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? അമ്മാളു കയ്യിലേക്ക് ഇട്ടുതന്ന ഈ കേസ് നമ്മുടെ ലാബുകൾക്ക് ഇതുവരെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഒരു പ്രത്യേകതരം വിഷക്കൂട്ട് കുത്തിവെച്ച് ഗുപ്തനെ ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ വെച്ച് ആരോ കൊല്ലുന്നു. വിഷം രക്തത്തിൽ കലർന്ന് മരിച്ചോ, താഴേക്ക് വീണ ആഘാതത്തിൽ മരിച്ചോ, എത്തും പിടിയും കിട്ടാത്തൊരു പോലീസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ റിപ്പോർട്ട് സർവത്ര നിസ്സാരം. ഈ കല്ലൂക്കാടന്റെ മകൾ മീരയെ പറ്റി താനെന്ത് പറയുന്ന വക്കീലെ? അവൾ ഒരു വല്ലാത്ത കഥാപാത്ര. കൊല ചെയ്തത് അച്ഛനാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും ഗബ്രിയേലിനെതിരെ കോടതി കയറി ശക്തമായി മൊഴി കൊടുത്തത് അവളാ. അത് കല്ലൂക്കാടൻ അവർ പേടിപ്പിച്ച് നിർത്തിയായിരിക്കും. നമുക്ക് അവളെ ഒന്ന് കാണണ്ടേ ഹരേ? ഫോൺ ചെയ്ത് ചോദിക്കുമ്പോഴൊക്കെ കാണാൻ പറ്റില്ലെന്ന് തീർത്ത് പറയാ. വീടിന് പുറത്തേക്കൊന്നും ഇറങ്ങാറില്ലേ? ഒന്ന് അന്വേഷിക്കണമല്ലോ. വൈകുന്നേരം സ്ഥിരമായിട്ടും സ്വസ്ഥമായിട്ടും പോകാറുള്ള ഒരിടമുണ്ട്, ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ലൈബ്രറി. അപ്പോ നമ്മൾ ഇന്ന് അവളെ കാണുന്നു അല്ലേ? பயங்கரமான காசு வச்சிருக்காங்க. ஆனா 2 பேர் மட்டும் போற காசு வச்சிருக்காங்க. பின்னாடி லாரி வருது, കാറാ. പുറകെ വരുന്ന ആ വണ്ടി കുറെ സമയമായിട്ട് നമ്മളെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഉണ്ടല്ലോ. സൈഡ് കൊടുത്തത് കയറ്റി വരും. അവര് കേറി പോകുന്നില്ലല്ലോ. കിണ്ണ നമ്മുടെ ഈ പോക്ക് ആർക്കൊക്കെയോ തീരെ പിടിക്കുന്നില്ലെന്ന് സാരം. നമ്മൾ രണ്ട് പാവം വക്കീലന്മാരായതുകൊണ്ട് ഒഴിഞ്ഞു തന്നാണല്ലേ? ആ മീര. ഓ മീര. She has a nice style. ഗുഡ് മോർണിംഗ് മീര. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഞങ്ങൾ ഹരികൃഷ്ണന്മാര്. ഓ അപ്പൊ അറിയാലേ. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ മൊത്തമായും ചില്ലറയായും ഹരികൃഷ്ണന്മാരായി പോയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിൽ ഏത് ഹരികൃഷ്ണനാണ് ഹരികൃഷ്ണൻ എന്ന് സംശയം പലപ്പോഴും. മീരയ്ക്ക് തെറ്റണ്ട, ഞാൻ ഹരി. Nice ക്യാമറകൾ. അപ്പൊ കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം അല്ലേ? കടക്കാം. മീര അഗാധമായിട്ട് ദുഃഖിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അവസരമാണ് ഇത് എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. മീരയെ ദുഃഖിപ്പിക്കുന്ന അതേ കേസുമായിട്ട് സാഹചര്യവശാൽ ഞങ്ങൾക്കും ബന്ധപ്പെടേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ മീരയുടെ അച്ഛന്റെ എതിർകക്ഷികളായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കോടതിയിൽ ഹാജരാകേണ്ടി വന്നത്. അതിന്റെ തുടക്കമായിട്ട് മീരയുടെ അച്ഛൻ ചുമ്മാ പിടിച്ച് ജയിലിട്ടിരിക്കുന്ന പൊട്ടനെ ഞങ്ങൾ കണ്ടു, പലതും അന്വേഷിച്ചു. സത്യത്തിൽ അയാൾ നിരപരാധിയാണ്. ആ സത്യം മീരയ്ക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണല്ലോ. മീരയ്ക്ക് മാത്രമല്ല, മീരയുടെ അച്ഛനും ഞങ്ങളുടെ അമ്മാള് കുട്ടിക്കും നാട്ടുകാർക്കും ഒക്കെ അറിയാം. അപ്പൊ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ആ പാവം പൊട്ടം പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്? മീര അത് പറയണം. ഇതേ ചോദ്യമാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോടും ചോദിക്കാനുള്ളത്. ആർക്ക് വേണ്ടിയാ ആ പൊട്ടൻ ഗബ്രിയേൽ ജയിലിൽ കയറിയത്? ആരാ പൊട്ടൻ ഇതിനൊക്കെ പറഞ്ഞു വിട്ടത്? എനിക്കും അറിയേണ്ടത് അത് തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ ഉത്തരം ഇതൊക്കെ ചെയ്യിച്ചത് എന്റെ അച്ഛനാണെന്നാണ്. കുറെ നാള് മുമ്പായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനും വിശ്വസിച്ചു പോയേനെ. കൊടും പാപങ്ങൾ കൊണ്ട് അച്ഛൻ കൊട്ടാരങ്ങൾ പണിയുന്നത് കണ്ട ഞാൻ വളർന്നത്. ജീവിതത്തിൽ നിഷേധിക്കാൻ ഞാൻ പഠിച്ചതും അതൊക്കെ കൊണ്ട് തന്നെ. പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ 7-8 വർഷങ്ങളായി എന്റെ അച്ഛൻ ഒരു ഉറുമ്പിനെ പോലും നോവിച്ചിട്ടില്ലാന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാ. ആ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ സ്വാധീനിച്ചതും ഞാനാ, അച്ഛനല്ല. അപ്പോ നിരപരാധിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും ബധിരനും മൂകനുമായ ഒരു സാധു മനുഷ്യന് ജാമ്യം നിഷേധിക്കാൻ വായാടിയായ ഒരു വക്കീലിനെ വിട്ട് ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയെ പരസ്യമായി നിർത്തി ആഭാസം നിറഞ്ഞ അപവാദങ്ങൾ കൊണ്ട് അടിമുടി കുളിപ്പിച്ച് വീർപ്പ് മുട്ടിച്ചത് ആർക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു? എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു? പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു കളയുന്ന ഞാനും കരുതിയില്ല. ഐ എം സോറി ഫോർ ദാറ്റ്. കുറ്റം ചെയ്തവര് വെളിച്ചത്ത് വരാൻ കുറച്ചു കാലം കൂടി ഗബ്രിയേൽ അകത്തുണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പോ ഗുപ്തനെ കൊന്നത് ആരാണെന്ന് മീരയ്ക്ക് അറിയാം. പ്രേമിച്ചിരുന്ന ആളിനെ കൊന്നത് ആരാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും മീര അത് മറച്ചു പിടിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാത്തതായിട്ട് അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ കണ്ടേക്കാം. പക്ഷെ പ്രതിഭാഗം വക്കീലന്മാരായ നിങ്ങളോട് ഞാനെന്തിനാ അതൊക്കെ പറയണം? ഈ കേസിൽ നമ്മൾ എതിർകക്ഷികളാ. ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോ അത് മറക്കണ്ട. കിണ്ണോ ഒന്നും പിടികിട്ടുന്നില്ലല്ലോ. ഒന്ന് പിടികിട്ടി. കല്ലൂക്കാടന്റെ ഫയൽ അടയ്ക്കാം. പൂർണ്ണമായിട്ടും അടയ്ക്കാം. അയാളെ കേസിൽ ഒരു കണ്ണിയേ അല്ല. പക്ഷെ ഇവളുണ്ടല്ലോ ഈ മീര, ഒരു താഴ്വ. അതെ, അമ്മാള് തൊടുത്തു വിട്ടത് ശരിക്കും ഒരു ഊരാക്കുടുക്കിലേക്കാണല്ലോ. ഈ ഊരാക്കുടുക്കുമായി നമ്മൾ ആ നീലത്താഴ്വരയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു. ഹരികൃഷ്ണ കിട്ടി കിട്ടി കിട്ടി. കല്ലൂക്കാരന്റെ പ്രമാദമായ 2 പഴയ അടിക്കേസുകൾ കൂടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കൊണ്ട് കളടോ തന്റെ അമ്മയുടെ പഴയ കല്ലൂക്കാടൻ. കല്ലൂക്കാരന്റെ പഴയ ഇനി വേണ്ട. കല്ലൂക്കാരനിപ്പോ ആജീവനാന്ത അഹിംസാ കോഴ്സിന് പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. പഴയ ഫയല് കത്തിച്ചിട്ട് വേറൊന്ന് തുറക്കാം. പുതിയതോ? ആരുടെ? ഗുപ്തന്റെ. ചത്തുപോയ ഗുപ്തന്റെയോ? ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെ തലകുത്തി മറിഞ്ഞാൽ കിട്ടാത്തപ്പോഴാണ് ചത്തുപോയ ഗുപ്തന്റെ കണ്ടുപിടിക്കണം. വലിയ ഹരികൃഷ്ണൻ അസോസിയേറ്റ്സ്, ഇന്ത്യയിലൊട്ടാകെ നെറ്റ്വർക്ക്. പക്ഷെ ഗുപ്തനെ പറ്റി അന്വേഷിക്കാൻ ഒരു കെൽപ്പുമില്ല. ഇവിടെ നോക്കിയാലും നോ ഇൻഫർമേഷൻ.
പിന്നെ ഗുപ്തൻ എവിടെ നിന്ന് ആകാശത്ത് പട്ടി വേണം? ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് സ്പെസിമെൻ റീ എക്സാമിൻ ചെയ്ത റിപ്പോർട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്ത് വിഷമാണ് കുത്തിവെച്ചതെന്ന് അവർക്കും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. പറ്റിയിട്ടില്ല. ഇല്ല. ഈ അമ്മാവ് കൊളുത്തിവിട്ട കേസ് എങ്ങോട്ടാടോ പോന്ന് ഹരിയോട് പറഞ്ഞു. അതെ, ഗുപ്തൻ ഈ ഭൂമിയിലെങ്ങും ഉള്ള ആളല്ല. വേറെ കണ്ട് കോളത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു വിവരമില്ല. മീരയുടെ മുറച്ചെറുക്കൻ ഒരു കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ എവിടെയോ കിടന്ന് കറങ്ങുന്നുണ്ടല്ലോ, അന്വേഷിച്ചോ? അവൻ ആ പൊണ്ണത്തടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവനെ തേടി പോണോ? വേണ്ട, അവനോട് നിൽക്കട്ടെ. അവൻ ചിലപ്പോ നമ്മുടെ ആളെ അയച്ച് വിളിപ്പിച്ചോളും. പക്ഷെ ഈ ഗുപ്തൻ ഒരു അഡ്രസ് പോലും ഇല്ലെന്നേ. പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്ന ഗുപ്തൻ കെയർ ഓഫ് മീര, ഹോട്ടലിൽ ചെന്ന ഗുപ്തൻ കെയർ ഓഫ് മീര, പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ ഗുപ്തൻ കെയർ ഓഫ് മീര. പക്ഷെ ബോഡി ഏറ്റുവാങ്ങിയത് മാത്രം കെയർ ഓഫ് മീര അല്ല, മീര. എന്താ ഇതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ? ഈ പൊന്നൂരിൽ എത്ര ആംബുലൻസ് ഉണ്ട്? ആ വഴിക്ക് ഞാൻ പോയില്ല. ആ വഴിക്ക് തന്നെ പോകേണ്ടത്. ആരാ? എന്താ? ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവറാ. കഴിഞ്ഞ 27-ാം തീയതി കൊല്ലപ്പെട്ട ഗുപ്തന്റെ ഡെഡ് ബോഡി പോസ്റ്റ്മോർട്ടം കഴിഞ്ഞ് ആന്റണിയുടെ ആംബുലൻസിലാണ് കൊണ്ടുപോയത്. ഗുപ്തനാ? ഏത് ഗുപ്തൻ? എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ. അതെ, പോയിട്ട് തനിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പണിയുള്ളതാ. ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്ക്. ചേടാ, ഞാൻ ആരുടെ എല്ലാം ഡെഡ് ബോഡി എങ്ങോട്ടെല്ലാം കൊണ്ടുപോകുന്നതാ? അതൊന്നും ഞാൻ ഓർത്ത് വയ്ക്കാറില്ല. എത്ര നോട്ട്? அந்த காலத்து നോട്ട് ഇതാ. ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്ക്. ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കടോ. പറ. എന്താ ആന്റണി ഇത്? പറയാം. വിശ്വംബര മുതലാളിയുടെ മോൾ ആരോടും പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല, താൻ പറ. 100 മൈൽ അകലെയാ കൊണ്ടുപോയത്. തല എവിടാന്ന് പറയടോ. കിള്ളിക്കൽ കോവിലത്തേക്കാ. കിള്ളിക്കൽ കോവിലകം. പാലസ് ഭയങ്കര മാജിക്കൽ പാലസ്. ഞങ്ങൾ മരിച്ചുപോയ ഗുപ്തന്റെ ഇയാളെന്തിനാ പേടിപ്പിക്കുന്നേ? ചുമ്മാ ഞങ്ങൾ ഗുപ്തന്റെ ചില കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ കുറെ ദൂരെ നിന്ന് വരുന്ന 2 വക്കീലന്മാരാ. ഇവിടെ ആരൊക്കെയാ താമസം? ഞാനും ഏട്ടനും പിന്നെ ഒരു വലിയക്കാരനും. അപ്പോ ഇവിടത്തെ അനിയൻ തിരുമേനിയാ അല്ലേ? വകയിൽ. വകയിൽ അപ്പൊ നേരെ ഉള്ളതല്ല അല്ലേ? അപ്പോ 2 വക്കീലന്മാര് കാണാൻ വന്നിരിക്കുന്നു. തിരുമേനി ഒന്ന് അറിയിക്കാൻ. സമയമിതപൂർവസായാനം. വെച്ചര് എന്താ ഇപ്പൊ? ആരാ? എന്ത് വിശേഷ ഇപ്പൊ കണ്ടിട്ട്? ഓരോന്നും ചോദിച്ചും പറഞ്ഞും പിന്നെയും മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇനിയിപ്പോ കണ്ടിട്ടും കേട്ടിട്ടും എന്താ ഫലം? എന്റെ ഗുപ്തൻകുട്ടിയെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചു തരുവോന്ന്? ഒരു പൂമ്പാറ്റയെ പോലും നോവിക്കാത്ത എന്റെ കുഞ്ഞിനെ കൊന്നുകളഞ്ഞവന്മാര് സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ ഈ ഭൂമിയിൽ കാലുറപ്പിച്ച് നടക്കണില്ലേ? അവരെ ജീവനോടെ എന്റെ മുമ്പിൽ നിർത്തി തരുവോ നിങ്ങളെ? എന്നിട്ട് വർത്താനം പറഞ്ഞാ മതി. തരുവോ? തിരുമേനിയുടെ മകന്റെ മരണത്തിന് ഉത്തരവാദി അവൻ ആരായിരുന്നാലും ഈ കാൽക്കൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തി തരും 10 ദിവസത്തിനകം. എന്താ ഹരി, എന്താ ഇങ്ങനെ നല്ല മറന്ന്? ഓ ശരി. എന്തെങ്കിലും കടുപ്പിച്ച് പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിച്ചേക്കുക. 2 വക്കീലന്മാര് പേര് പറഞ്ഞില്ല. എന്റെ പേര് ഹരികൃഷ്ണൻ. ഞാൻ വേറൊരു ഹരികൃഷ്ണൻ. എന്താ ഇത്? അസലായി ഇന്ത്യ മുഴുവൻ അറിയപ്പെടുന്ന പ്രഗത്ഭരായ അഭിഭാഷകരല്ലേ ഹരികൃഷ്ണന്മാർ? അത് നിങ്ങൾ 2 പേരാ? എന്നിട്ട് ആ പാവത്താന്മാരെ പോലെ പതുങ്ങി നിന്ന് കളഞ്ഞത്? കോലോത്തെ ഒരു തായ്വഴിയിലെ അകന്ന ബന്ധുവാ. 2 മക്കളുണ്ട്. മദ്രാസിലാ. ഒരാൾ ഡോക്ടറാ. ഗുപ്തന്റെ മരണം അറിഞ്ഞ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാരും ചെറുപ്പം മുതലേ ഇവിടെ തന്നെ ആയിരുന്നു. ഗുപ്തൻ ഒരു സഞ്ചാരപ്രിയനായതുകൊണ്ട് രാമപ്പനും കുട്ടികളുമായിരുന്നു എനിക്ക് കൂട്ട്. എന്തൊക്കെയാ അറിയേണ്ടത് ചോദിച്ചോളൂ. ഗുപ്തൻ പെരുമാറിയിരുന്ന ഈ ചുറ്റുപാടുകളുമായി ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുക. പിന്നെ തിരുമേനിക്ക് മകനെ പറ്റി പറയാനുള്ളതൊക്കെ കേൾക്കുക. യാത്രയിൽ ചില സൂചനകളൊക്കെ കിട്ടി. ഗുപ്തൻ ഒരു അന്തർമുഖനായിരുന്നു എന്നും ഒരു മഹാപ്രതിഭാശാലിയായിരുന്നു എന്നും ഒക്കെ. നന്നായിട്ട് പാടുമായിരുന്നു എന്ന് കേട്ടു. എന്താ ഈ പറയണേ? കുട്ടിയുടെ വിരല് വീണയിലൊന്നും മുട്ടിയാ മതി, പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഗന്ധർവോത്സവ. ഗായകൻ, തത്വചിന്തകൻ, അങ്ങനെ പലതുമായിരുന്നു എന്റെ കുട്ടി. പുറത്തെ ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ? ഇന്ന് തൃക്കാർത്തികയാ. കോലോത്തെ ക്ഷേത്രത്തിലെ കൊടിയേറ്റവും ഇല്ല. ഗുപ്തൻകുട്ടി ഇല്ലാത്ത ഒരു കാർത്തികയും ഉത്സവവും. തൃക്കാർത്തികയ്ക്ക് തിരിതെളിച്ച് കൊടിയേറി കഴിഞ്ഞാൽ തുടർന്ന് 9 ദിവസത്തെ ദേവീ പൂജയും ഉത്സവമാണ്. 10ാം നാളിൽ കീർത്തനം പാടി പ്രീതിപ്പെടുത്തി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് ദേവിയെ കോലത്തേക്ക് എഴുന്നള്ളിക്കുന്നത് എന്റെ ഗുപ്തൻകുട്ടിയായിരുന്നു. എഴുന്നള്ളിയ ദേവിയുടെ മുമ്പില് എന്റെ കുട്ടി നിൽക്കും. ഞാൻ മാളികപ്പുറയിൽ പോയി കുളിച്ചീറിനോടെ വന്ന് കുട്ടിയുടെ ശിരസിൽ പുഷ്പം തൊട്ട് അനുഗ്രഹിക്കും. പിന്നെ കോലോത്തിന്റെ അനന്തരാവകാശി, തനിക്കുള്ളതെല്ലാം രാജ്യവും ഉടവാളും എല്ലാം അടിയറ വെച്ച് നിസ്വനാകും. ഒന്നുമില്ലാത്തവൻ. കീർത്തനവും ദീപാലങ്കാരവും കൊണ്ട് പ്രീതിപ്പെട്ട ദേവി അടുത്ത 1 വർഷത്തെ സൽഭരണത്തുള്ള അനുമതിയും തന്ന് ഉടവാളും തിരിച്ചേപ്പിച്ച് മടങ്ങും. അതാണ് ചടങ്ങ്. കഴിഞ്ഞ 20 വർഷമായി ദേവിയെ കീർത്തനം പാടി ആനയിക്കുന്നത്, ഉടവാൾ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത് എല്ലാം എന്റെ ഗുപ്തനായിരുന്നു. சொத்துக்கு ஒரே வாரிசு அவருதான். ദേവിയെ കീർത്തനം പാടി എഴുന്നള്ളിപ്പിക്കാൻ ആരാ? മാളികപ്പുരയിലെ കുളി കഴിഞ്ഞ് ഈറെടുത്തു വന്ന് ഞാൻ ആരെയാ പുഷ്പം തൊട്ട് അനുഗ്രഹിക്കുക? ആരാ ഉടവാളേറ്റു വാങ്ങുക? തിരുമനസ് വിഷമിക്കരുത്.
ഗുപ്തൻകുട്ടി വരും. എന്താ ഈ പറയണേ? ഒരാള് പറഞ്ഞു ഗുപ്തൻകുട്ടിയെ കൊന്നവരെ മുമ്പിൽ കൊട്ട പിടിച്ചു നിർത്താന്ന്, കൂട്ടുകാരൻ പറയണു ഗുപ്തൻകുട്ടി തന്നെ വരുന്ന്. വരട്ടെ, വരും തന്നെയാ മനസ്സില്. വരില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റണില്ല. വരും തിരുമനസേ, വരും. ഹരയ്ക്ക് എന്തൊക്കെയോ ചോദിക്കാനുണ്ടെന്ന് അങ്ങയോട്. ആ, എന്തൊക്കെയാ അറിയേണ്ടത് ചോദിച്ചു. ഗുപ്തന് അടുപ്പക്കാരെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ആരെങ്കിലും? എപ്പോഴും ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു. ഈ അടുത്ത കാലത്താ 5-6 കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികളുമായിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് 2 ദിവസം താമസിച്ചത്. പാട്ടും കവിതയും വലിയ ബഹളായിരുന്നു. അപ്പോഴാ ഞാൻ അറിയണത് ഗുപ്തൻ ഏതോ കോളേജില് വിസിറ്റിംഗ് പ്രൊഫസർ ആയിരുന്നു. ഏതാ കോളേജ്? എന്തോ പറഞ്ഞു, ഞാനത് മറന്നു. ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കിയേ. ഇല്ല, ഞാൻ അത്ര ഗൗരവമായിട്ട് എടുത്തില്ല. ഗുപ്തനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റാരെങ്കിലും? ആ, ഗുപ്തകുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ കാർത്തിക വിളക്കിന്റെ നടുവിൽ ഒരു കല്യാണ പെണ്ണുകൂടി ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു. വിവാഹമേ വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞ ഗുപ്തൻ ഈ അടുത്ത കാലത്തിനോട് പറഞ്ഞു, അച്ഛൻ കൊതിക്കുന്നത് പോലൊരു പെണ്ണ് ഈ വർഷത്തെ കാർത്തിക വിളക്ക് കൊടുത്താൻ അവന്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടാവുന്നു. ആ പെൺകുട്ടിയെ കുറിച്ച് ഗുപ്തൻ തിരുമേനിയോട് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു? മോഹിനി എന്നാണ് പേര് എന്ന് മാത്രം സൂചിപ്പിച്ചു. മോഹിനിയോ അതോ മീരയോ? ഏയ് അല്ല, മോഹിനി വർമ്മ. എന്താ രണ്ടുപേർക്കും ഒരു അന്താളിപ്പ്? ഏയ് ഒന്നുമില്ല തിരുമേനി. ഗുപ്തന്റെ കിടപ്പൂറിയും വായനമുറിയൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടാക്കൊള്ളാന്നുണ്ട്. അതിനെന്താ, ദാ മോളില് കിഴക്ക് ഭാഗത്താ, ഒന്നും അനക്കിയിട്ടില്ല, എല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചിരിക്കുക. പോയി കണ്ടോളൂ. Either மீரா பொய் சொல்லியிருக்கணும் வேற நேம்க்கு, இல்லைன்னா இன்னொரு பொண்ணு இருக்கணும். another girl involved. ஓகே, பார்ட் 1 ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். மீண்டும் பார்ட் 2ல சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம். பை பாய்.